विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 18 अंधेरी नगरी जेमना लेखक छे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेरी नगरी। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને પ્રશ્ન થશે કે અંધેરી નગરી એટલે શું? તો હું તમને એનો પહેલા અર્થ સમજાવીશ કે अंधेरी नगरी का अर्थ है ऐसा शहर जहाँ अज्ञान का बोलबाला है। अंधेरी नगरी का अर्थ है ऐसा शहर जहाँ अज्ञान का बोलबाला है। वहाँ न कोई कायदा है और न कोई कानून। वहाँ न कोई कायदा है और न कोई कानून। वहाँ अच्छे बुरे और सच झूठ में कोई अंतर नहीं। वहाँ अच्छे बुरे और सच झूठ में कोई अंतर नहीं है। राजा और प्रजा दोनों मूर्ख है। सभी चीजें एक ही भाव में बेची जाती है। एक महंत और अनेक उनके दो शिष्य इस अंधेरी नगरी में आ पहुँचते ही उन्हीं के अनुभव इस एकांकी में दिखाए गए हैं। विद्यार्थी मित्रों, अंधेरी नगरी का अर्थ है ऐसा शहर जहाँ अज्ञान का बोलबाला है। वहाँ न कोई कायदा है और न कोई कानून। वहाँ अच्छे और बुरे, सच और झूठ में कोई अंतर नहीं। राजा और प्रजा दोनों मूर्ख हैं। सभी चीजें एक ही भाव में बेची जाती है। इसे अंधेरी नगरी कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र જેમનો જન્મ 1850, તેમનું નિધન 1885। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે પાઠની અંદર અંધેરી નગરીની અંદર આપણને એક કહેવા માંગે છે કે રાજા અને પ્રજા બંને મૂર્ખ છે। તો આ પાઠની અંદર શું છે એ સમજવાની કોશિશ કરીએ। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य में पितामह कहे जाते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्यની અંદર પિતામહ જેવું બિરુદ આપવામાં આવે અથવા તો પિતામહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। आधुनिकताનો એટલે કહે છે કે જૂની પુરાણી જે પરંપરા છે પરંપરાને આધીન જે હિન્દી સાહિત્યની અંદર કંઈ પણ આદમ ફેરફાર થતો અથવા તો કોઈ પણ રુચિ દાખવતા તો એ પહેલાં રચનાકાર તરીકે લેખક છે ભારतेंद्र हरिश्चंद्र હતા। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। તેમનું મૂળ નામ શું હતું? हरिश्चंद्र। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। भारतेंदु तरीके तेमने पदवी मळेली हती अथवा तो उपाधि मळेली हती। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंद्र हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी साहित्य ની અંદર આધુનિક કાળનો જે પ્રારંભ એટલે શરૂઆત છે એ ભારतेंद्र हरिश्चंद्र થી માનવામાં આવે છે। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया है। भारतीय नवजागरण ની અંદર अग्रदूत तरीके भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंद्र जी ने देश की गरीबी विचे, पराधीनता, शासकों ने अमानवीय शोषण और चित्रण ये पोताना साहित्य नी अंदर पहले लक्ष्य बनाव्યું। हिंदी नी अंदर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया है। भाषा हिंदी भाषा ने राष्ट्रभाषा रूप ની અંદર પરિષ્ઠિત કરવા માટે દિશામાં પોતાની તરફ પ્રતિભા માટે તેમણે પોતાની પ્રતિભા પોતાની ઓળખનો ઉપયોગ કર્યો। भारतेंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। भारतेंदु छे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्यना क्षेत्रनी अंदर તેમનું બહુ મોટું યોગદાન હતું। हिंदी के नाटकों का प्रारंभ भारतेंद्र हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदूનું જે નાટકોની પ્રારંભ એટલે શરૂઆત છે તે ભારतेंद्र हरिश्चंद्र से માનવામાં આવે છે। भारतेंद्र ने हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया है। भारतेंद्र ने हिंदी नाटकની જે नींव એટલે કે પથ્થર છે તેને સુદૃઢ બનાવ્યું છે। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका
कवि वचन सुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन किया है। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। તે પાઠ અને કાવ્યોની અંદર પણ તે રુચિ દાખવતા હતા। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार व कुशल वक्ता भी थे। जे भारतेंदु हरिश्चंद्र छे ते लेखक हता, कवि हता, निबंधकार हता અને कुशल वक्ता पण हता। इनकी प्रमुख रचनाएं भारतेंदु कला, वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, नाटक साहित्य, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा उपन्यास, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह, दर्पण, नाट्य शास्त्र, कश्मीर, कुसुम, रामायण का समय, शोध रचना, सुंदरी सिलक, पावस कविता संग्रह, काव्य आदि भारतेंदु के मात्र 24 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना। भारतेंदु जी ने मात्र 24 વર્ષની એટલે કે ઉંમરની અંદર અલ્પાયુ એટલે કે ઉંમરની અંદર વિશાળ સાહિત્યની રચના કરી। 35 वर्ष के आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि में इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पथदर्शक बन गया। તેમણે 35 વર્ષની ઉંમરમાં માત્રા અને ગુણવત્તાની દૃષ્ટિમાં એટલું એણે લખ્યું છે, એ દિશા ઉપર એટલું કાર્ય કર્યું છે, તે પોતાના પથદર્શક એક જીવનનો રસ્તો બતાવે છે। आपका महान साहित्यिक कर्म देवी शक्ति से प्रेरित ही माना जाएगा। हमेशा तेनु महान साहित्य कर्म शू है? देवी शक्ति, ईश्वर प्राप्ति। तो आ एकांकीनी अंदर शू एनो मूळ हेतु है, आपने शू बोध आपवा मांगे छे ए विषय आपने टूंकमां थोड़ोक समजावुं। प्रस्तुत एकांकी में महंत और उनके 2 शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं। प्रस्तुत एकांकी अंदर महंत और तेमना 2 शिष्यों एक नगरनी अंदर पहुंचे छे, जहां मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है। जेनाथी तेमने मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा थी पाला पड़े एटले के छे तेमनी ओळखाण थाय छे। नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार है। नगरीनी अंदर अज्ञान एटले जे अज्ञान न होय तेवुं अने अंधकार जेवुं वातावरण छे। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम, आत्मीयता का नामो निशान नहीं दिखाई देता। शासन नहीं, अनुशासन छे, जेनी अंदर जे अनुशासन करनारी जे प्रजा छे ते प्रजानी अंदर विवेक वाणी नहीं, कोई साथे कोई लागणी नहीं, आत्मीयता नहीं, एनी नामो निशान देखातुं नहीं। अच्छे बुरे में अंतर नहीं, कोण सारू है, कोण व्यवस्थित है, अथवा तो कोण नी अंदर ज्ञान है, कोई नी अंदर अज्ञान है, अथवा तो कोण होशियार है, कोई नबड़ो है, विषय कई अच्छा एटले सारा ने खराब विषय कोई अंतर नहीं। सच और झूठ का ज्ञान नहीं, साचो शू कहेवाय अने खोटुं शू कहेवाय तेनुं ज्ञान नहीं। भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1% अने हरेक शाकभाजी होय के कोई पण मिठाई होय तो बधीनुं मूल्य केवुं छे? एक सरखुं। यथा राजा तथा प्रजा कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। यथा राजा वैसे ही प्रजा एटले के छे के राजा छे ए नीतिवान न होय तो प्रजा पण नीतिपूर्ण होती ज नथी। तो कहे छे अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। आवा ज लोग पोतानी मूर्खताना कारणे पोताना विनाशनुं कारण बने छे। अंधेरी नगरी एकांकी से लेखक पाठकों को इसी अविवेकी ज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इससे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। आ एकांकीनी अंदर आ पाठनी अंदर जो लेखक है ते अविवेकी अने अज्ञानी वृत्तिवाळा व्यक्तिओ छे तेनाथी परिचित करावे छे ने आपणे एनाथी बचवा माटेनो उपदेश आपे छे, एक प्रेरणा आपे छे। तो आ पात्र परिचयनी अंदर आपणे जोईए महंत तो ए राजा छे, नारायणदास अने गोवर्धनदास तेमना 2 शिष्यो छे। आ कोण छे? राजा। आ नारायणदास अने गोवर्धनदास तेमना 2 शिष्यो छे। चौपट राजा तो अंधेरी नगरी 1 मिनिट
આ છે મહંત છે એ ગુરુ છે. ગુરુના બે શિષ્યો છે, નારાયણદાસ અને ગોવર્ધનદાસ. ચોપટ રાજા તો એ અંધેરી નગરીના રાજા છે. કુંજડી તો શાક વેચવાવાળી, હલવાઈ તો મીઠાઈ વેચવાવાળો, ફરિયાદી એટલે ફરિયાદ નોંધવાવાળો, કલ્લુ બન્યા એટલે કે છે કે જે દિવાલ ચણવાવાળો, કારીગર તો ચૂનાવાળો એટલે માલ સામાન લાવવાવાળો, ચૂનેવાળો તો પાણી નાખવાવાળો, ભીસી પાણી ઉડેલવાવાળો, કસાઈ એટલે પશુઓને મારી નાખનારો, ગડરિયા એટલે ગોવાળ, કોતવાલ ફરિયાદ કરનારો અથવા તો ઘોડેસવારી કરનારો, સિપાહી એટલે જે રાજા દરબાર દ્વારા જે પણ સંદેશો પહોંચાડે તે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાઠનો સાર છે તે ગુજરાતીમાં જોઈએ. અંધેરી નગરીની અંદર હું તમને પહેલાં ભાવાર્થ સમજાવીશ. એ ભાવાર્થ ઉપરથી આપણે પાઠનું સમજણ જોઈશું. એક મહંત અને પેલા શિષ્ય વિશે વાત કરી તો મહંત છે એ ગુરુ હતા અને એના શિષ્ય. એક મહંત પોતાના બે શિષ્યો સાથે અંધેરી નગરીમાં આવે છે. શિષ્યોના નામ નારાયણદાસ અને ગોવર્ધનદાસ. મહંત અને શિષ્યોને નગર ખૂબ જ સુંદર લાગ્યું. ભિક્ષા પણ સારી મળશે. ગુરુની સૂચના પ્રમાણે નારાયણદાસ નગરની પૂર્વ તરફ અને ગોવર્ધનદાસ પશ્ચિમ તરફ ભિક્ષા માંગવા ગયા. ગોવર્ધનદાસ બજારમાં ભાજી અને મીઠાઈ બધી ચીજો એક જ ભાવથી વેચાતી હતી. ભાજી પણ ટકે છે અને ખાજા પણ ટકે છે. ગોવર્ધનદાસને નગર ખૂબ ગમ્યું. પૂછવામાં આવતા ખબર પડી કે નગરનું નામ અંધેરી નગરી અને રાજાનું નામ ચોપટ રાજા છે. મહંતની સલાહ. નગરની બાબતમાં માહિતી મળતા મહંતે ત્યાં ન રહેવાનો નિશ્ચય કર્યો, પરંતુ ગોવર્ધનદાસે ત્યાં જ રહેવાનું નક્કી કર્યું. મહંતે જતાં જતાં કહ્યું કે મારી વાત ન માની તો પછતાઈશ, પણ સંકટ પડે તો મને યાદ કરજે. મહંત નારાયણદાસને લઈને ચાલ્યા ગયા. ચોપટ રાજાનો ચોપટ ન્યાય. રાજાના દરબારમાં એક ફરિયાદી આવ્યો. એની બકરી કલ્લુ વાણિયાની દિવાલ પડી જતાં દબાઈને મરી ગઈ હતી. એ ન્યાય ઈચ્છતો હતો. રાજાના આદેશથી કલ્લુ વાણિયા પકડી લાવવામાં આવ્યો. કલ્લુએ પોતાનો નિર્દેશ જણાવી કારીગરને દોષી ઠરાવ્યો. તેણે દિવાલ કમજોર બનાવી હતી. કલ્લુને છૂટો કરી કારીગરને હાજર કરવામાં આવ્યો. તેણે ચૂનાવાળાને દોષી ઠરાવ્યો. તેણે ખરાબ ચૂનો બનાવ્યો હતો. ચૂનાવાળાએ ભીસ્તીને દોષી ઠરાવ્યો, જેણે વધારે પાણી નાખીને ચૂનો કમજોર બનાવ્યો હતો. ત્યારે ભીસ્તીને પકડીને લાવવામાં આવ્યો. ભીસ્તીએ કસાઈને દોષી ઠેરાવ્યો. એણે મશક મોટી બનાવી હતી. ભીસ્તીએ કહ્યું, ભરવાડે આટલી મોટી બકરી વેચી, જેથી મશક મોટી બની ગઈ. ભીસ્તીને છોડીને ભરવાડને લાવવામાં આવ્યો. તેણે ખુલાસો કર્યો કે કોતવાલની સવારી આવવાને લીધે નાની મોટી બકરીનો ખ્યાલ ન રહ્યો, મારો કોઈ દોષ નથી. કોટવાલ ફસાયો. અંતે કોટવાલને દિવાલ પડી જવાનો અપરાધી ગણવામાં આવ્યો. રાજાએ કોટવાલને ફાંસી આપવાનો હુકમ કર્યો. બિચારો ગોવર્ધનદાસ મીઠાઈ ખાવામાં મસ્ત હતો. ત્યારે તેણે પકડવા 4 સિપાહીઓ આવ્યા. તેમણે કહ્યું, કોતવાલને ફાંસી અપાઈ રહી હતી, પણ તે દુબળો પાતળો છે, એટલે ફાંસીનો ફંદો ઢીલો પડી રહ્યો છે. હવે એની જગ્યાએ તારે ફાંસી પર ચડવાનું છે, કારણ કે તારું ગળું ફાંસીના ફંદામાં બરાબર બેસી જાય છે. સિપાહીઓ ગોવર્ધનદાસને પકડીને લઈ જાય છે. ગુરુનું સ્મરણ. હવે ગોવર્ધનદાસને સમજાયું કે ગુરુની આજ્ઞા ન માનવાનું આ ફળ છે. તે ગુરુજીને યાદ કરવા લાગી. સંજોગ વસાત તે વખતે જ મહંત ત્યાં આવી પહોંચ્યા. ગોવર્ધનદાસે તેમને પોતાને ફાંસીથી બચાવી લેવાની વિનંતી કરી. ગુરુમંત્ર આપવાને બહાને બચાવવાનો મંત્ર. ગુરુ શિષ્યને અંતિમ ઉપદેશ આપવા માટે થોડે દૂર લઈ ગયા. તેમણે તેના કાનમાં કહ્યું, શિષ્યની મુક્તિ અને રાજાની ફાંસી. મહંતે હઠ કરી કે ગોવર્ધનદાસને બદલે તેઓ ફાંસી પર ચડશે. ગોવર્ધનદાસે કહ્યું, મને ફાંસી પર ચડાવવા દો. ફાંસી પર ચડાવવા માટે જ લાવવામાં આવ્યો છે, એટલે હું જ ફાંસી પર ચડીશ. બંનેમાં આ પ્રકારની ચર્ચા થઈ રહી હતી. ત્યારે રાજા અને મંત્રી કોટવાલ ત્યાં આવી પહોંચ્યા. મહંતે રાજાને કહ્યું, આ શુભ મુહૂર્તમાં જે ફાંસી પર ચડશે તે સીધો સ્વર્ગમાં જશે. એ જાણીને મંત્રી ફાંસી પર ચડવા તૈયાર થયા. કોટવાલે કહ્યું, મને સજા મળી છે,
હું જ ફાંસી પર ચડીશ. રાજા બોલ્યો, મારા જીવતા બીજું કોણ સ્વર્ગે જઈ શકે? ફાંસી પર મને ચડાવો. નોકરોએ રાજાને ફાંસી પર ચડાવી દીધો. આ રીતે મહંતે યુક્તિપૂર્વક પોતાના શિષ્ય ગોવર્ધનદાસને બચાવી લીધો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની અંદર એક જ વસ્તુ છે કે અજ્ઞાન અને અંધકાર. જ્ઞાન શું છે, સાચું શું છે, ખોટું શું, ને કાંઈ જ્ઞાન છે નહીં. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે પણ પદ આપણને મળેલું છે તેને આપણે પ્રામાણિકતાથી નિભાવવું જોઈએ. કોઈ પણ જવાબદારી આપણી પર આવી છે તો એ જવાબદારીનું મૂલ્ય આપણને સમજાવવું જોઈએ કે એ જવાબદારી ક્યારે આપણે એનાથી જવાબદારીથી કાબેલિયત હશે ત્યારે આપણને એ સોંપવામાં આવી છે અને તે પૂરી નિષ્ઠાથી, પ્રામાણિકતાથી પૂર્ણ કરવી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની અંદર આપણે આટલું જ સમજાવવામાં આવ્યું છે. તેની સાથે સાથે આ પાઠના સારની સાથે આપણે એક ઉપદેશ પણ આપ્યો છે કે કોઈ પણ એવી ચીજ હોય સાચું અને ખોટાનું જ્ઞાન કરવું, કાયદા અને કાનૂનને જોવા, સાચું શું છે, ખોટું શું છે, સારું શું છે અને ખરાબ શું છે એ વિશે સમજ રાખીને ન્યાય કરવો. ધન્યવાદ.